take over that striker role, and we've seen him running through the middle. He's been absolutely brilliant. His attitude is brilliant. He's a player that absolutely everyone loves to watch. 손흥민을 생각하며 자고 있어. 토트넘은 이번 연도 들어서 가장 많은 골을 넣고 있고 손은 폭발하고 있어. 브라이튼 전에서 해트트릭을 또 넣는다고 해서 놀라울 것도 없어. 브라이튼 전에서 해리케인과 손흥민 중 누가 더 많은 골을 넣을까? 16일 영국 런던에 위치한 토트넘 헛스퍼 스타디움에서 홈경기로 열리는 프리미어리그 33라운드에서 브라이튼과 맞대결을 벌입니다. 트위터 등 각종 SNS 및 영국 언론에는 지난번 경기에서 해트트릭을 기록한 손흥민 선수에게 상당히 주목하고 있습니다. 현재 토트넘은 상승세를 달리기 시작하고 있습니다. 3월부터 최근 4연승을 달리는 동안 무려 14골을 뽑아내며 막강한 화력을 뽐내고 있습니다. 챔피언스리그 출전 티켓이 주어지는 4위 경쟁팀 아스널, 맨체스터 유나이티드, 웨스트햄 유나이티드가 고전을 면치 못하는 가운데에서도 토트넘만큼은 연승을 따내고 있습니다. 이번 경기는 상승세를 몰아 리그 5연승에 도전하는 토트넘은 연패 중인 5위 아스날과의 격차를 벌릴 수 있는 중요한 경기입니다. 그 중심에는 꾸준히 제 몫을 다하고 있는 월드클래스 우리의 손흥민 선수가 있습니다. 직전 경기 해트트릭을 포함하여 3경기 연속 골을 터뜨리고 있는 손흥민이 다시 한번 골망을 흔들 수 있을지 주목되고 있는데요. 손흥민은 최근 뜨거운 득점 감각을 뽐내고 있습니다. 웨스트햄전 멀티골에 이어 뉴캐슬전 득점, 아스톤 빌라전 해트트릭으로 최근 3경기에서 무려 6골을 터뜨렸습니다. 리그 벌써 17득점으로 득점왕 경쟁에서 단독 2위에 오른 손흥민은 1위 모하메드 살라의 20골 기록에 바짝 다가가고 있습니다. 더군다나 살라는 최근 5경기에서 1골에 그치며 전반기에 비해 페이스가 떨어진 상황입니다. 득점 감각이 물오른 손흥민이 이번 경기에서도 골을 넣어 살라를 추격할 수 있을지도 관심이 모이는 부분입니다. 영국 풋볼 런던은 14일 안토니오 콘테 감독이 온 후 토트넘은 성적 일관성을 되찾았고 챔피언스리그 가능성도 높아졌다. 다음 시즌에 대한 계획을 짜기 시작해야 할 때인데 확고하게 자리를 잡은 7명이 있다고 전했습니다. 위고 요리스, 크리스티안 로메로, 에릭 다이어, 로드리고 벤탄쿠르, 데얀 쿨루셉스키, 해리 케인이 명단에 들어갔습니다. 모두 현재 핵심적인 역할을 맡고 있는 선수들이지만 특히 겨울 이적 시장에 합류해 토트넘에 온 지 얼마 되지 않았지만 주축 자원으로 평가를 받고 있는 벤탄쿠르, 쿨루셉스키가 돋보입니다. 특히 손흥민 선수의 영혼의 단짝 케인은 중원까지 내려와 플레이메이커 역할을 소화하며 10번 역할과 9번 역할 모두 소화하여 팀 공격의 활기와 득점까지 더하고 있습니다. 당연히 손흥민 선수도 이름을 올렸습니다. 풋볼 런던은 한 달 전 각종 매체에서 손흥민을 두고 전혀 기대에 못 미친다. 선발에서 빼야 한다는 주장을 했습니다. 그럼에도 콘테 감독은 손흥민을 빼다니 말도 안 되는 미친 짓이다. 손흥민은 모든 경기를 선발로 뛰는 선수다. 내 기준으로 손흥민은 아주 잘해줬다. 골을 넣었는지 못 넣었는지는 중요하지 않다라고 두둔하며 논란을 일축했습니다. 손흥민 선수는 콘테 감독 믿음에 화답해 최근 리그 3경기에서 6골을 뽑아내는 미친 퍼포먼스를 냈습니다. 손흥민 선수는 득점도 뛰어나지만 단순히 득점만으로 평가할 수 없습니다. 경기 내내 헌신적인 움직임을 가져가고 공격에서나 수비에서나 모두 영향력을 발휘하는 것이 손흥민입니다. 공격뿐만 아니라 경기 전개 완성도에서 손흥민의 존재감은 대단합니다. 손흥민 선수의 출전 유무에 따라 토트넘 경기력은 매우 달라질 정도로 토트넘은 그에 대한 의존도가 큰 팀입니다. 다방면에서도 토트넘에 기여하는 바가 큰 손흥민이 다음 시즌 콘테의 토트넘에서 빠진다는 건 상상할 수 없는 일입니다. 영국 매체 프리미어 투데이에서는 콘테의 토트넘에 대해서 이야기하다가 손흥민 선수를 입이 마르도록 칭찬하였는데요. Let's focus in on Son, shall we? Because he's obviously been doing it, scoring goals, assisting goals with Kane for the last few years in the Premier League. But do you think this season, 2022, is his best year, best level yet? Yeah, potentially. No one has scored more goals than Son Heung-min in 2022. Of course, he scored a hat-trick last time out, didn't he, against Aston Villa. It's now 6 goals in his last 3 Premier League games. What I really like about Son Heung-min is everyone talks about Harry Kane. We all know how brilliant Harry Kane is. But I think, you know, them two playing together especially, when Harry Kane almost drops in to be a number 10, that allows Son Heung-min to almost take over that striker role. And we've seen him running through the middle. He's been absolutely
absolutely brilliant. His attitude is brilliant. He's a player that absolutely everyone loves to watch, and they are the most prolific duo in Premier League history for a reason. It's a joy to watch Harry Kane and Son Heung-min, and maybe for once Son Heung-min is not in Harry Kane's shadow, and is he Spurs' most important player? You know, it's safe to say I think those two are going to be so important. Maybe Son is the most important going forward. Of course, he is the second highest goal scorer in the Premier League this season. He's got 17 goals. Only Mohamed Salah has scored more than the South Korean. It's been an incredible season. Is it his best? We've been blessed with plenty of good seasons, of Son Heung-min, but 2022 is definitely up there, and I'm sure Spurs fans will be hoping that can continue and hopefully get Spurs that last Champions League spot that they so desperately want. Yes, thanks a lot, Olivia. That's Olivia Bazaglo live at the Tottenham Hotspur Stadium. 토트넘 내부에서도 손흥민 선수의 활약에 즐거워하고 있습니다. 구단 내부 인사인 존 웨넴은 지금 손흥민은 어느 순간이든 골을 넣을 수 있다. 그의 경기력이 시즌 막바지로 갈수록 좋아지고 있는 것은 토트넘에도 좋은 일이다. 지금 손흥민은 최고의 선수라고 내부 분위기를 전하기도 했습니다. 4위 경쟁을 향한 자신감도 함께 표출했습니다. 웨넴은 지금 우리는 정말 위험한 팀이 됐다. 매 경기 4개, 5개 골을 넣고 있다. 2주 전까지만 해도 골득 실차가 마이너스였지만 지금은 플러스 19다. 이 점은 크다면서 모든 것이 순조롭게 흘러가고 있고 손흥민이 많은 공을 세웠다. 지금 손흥민은 아무도 대응하지 못할 선수라고 극찬했습니다. 4위를 굳힐 수 있는 이번 브라이튼전에 대한 경기 예측도 긍정적입니다. 브라이튼을 이끌고 있는 그레이엄 포터 감독은 프리미어리그에서는 강하다고 할 수 없는 스쿼드를 가지고 공격적이면서도 재밌는 경기를 이끌면서 중위권을 나름 잘 지키고 있는 감독이죠. 한때 맨유 감독 선임에도 물망에 올랐던 감독인데요. 좌우 3백 벨트만과 쿠쿠렐라를 이용해 풀백처럼 오버랩해서 측면에서의 숫자 싸움을 하는 전술을 많이 구사하는 편입니다. 도어티가 지난 경기 부상으로 시즌 아웃이 예상되면서 에메르송이 그 자리를 대체하고 있는 토트넘의 측면 공격하면 토트넘이 순간 무너질 수 있습니다. 이것을 경계하고 지키는 것이 토트넘의 승부처라고 할 수 있겠습니다. 아스톤 빌라전에서도 에메르송의 측면을 공략해 컨트롤 미스 유도하거나 몸싸움을 통해서 뚫어내며 위협적인 공격이 이루어졌습니다. 비슷하게 토트넘은 브라이튼의 쿠쿠렐라가 측면을 공략하는 것을 조심해야겠습니다. 그래도 브라이튼은 손흥민 선수에게 골 득점 기회가 나기 쉬울 수 있는 팀이기도 합니다. 토트넘은 벌리와 같은 밀집 수비를 하는 팀을 상대로 공격을 풀어내어 골을 연결시키는 것은 힘들어하지만 상대팀이 공격을 하기 위해서 라인을 살짝 올린다면 그 공간을 침투하여 역습으로 연결시키는 걸 잘하는 팀입니다. 스쿼드 면에서 상당히 앞선다고 할 수 있는 맨시티에게 더블승을 하고 좋은 상성을 보이는 이유이기도 합니다. 전반전에 선제골을 뽑아낸다면 경기를 쉽게 풀어내고 지친 상태로 라인을 올려 공격하는 브라이튼을 상대로 더 많은 골을 넣을 수도 있을 것으로 생각됩니다. 브라이튼 전에서도 한 골 이상의 득점을 하는 손흥민 선수를 보게 되면 좋겠습니다. 이상 최고의 활약을 펼친 손흥민 선수에 대한 다양한 해외 반응 알아보았습니다. 여러분들은 이번 경기 어떻게 보셨나요? 여러분의 의견과 응원 남겨주세요. 영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 더 재미있는 영상으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.